Recording in progress. Uh, Kindly show me your passport. Oh, sorry, I'm the passport So, রাখিনি। not to worry. Just show me any piece of paper. Any piece of paper, All right, that's it. I understand. That's no issue, no issue. it's like Thank you. Thank you so much. All right. Please tell me about yourself and your academic background, if you may. hello, I'm Tanzim Ibn Bahar from Feni. I finished my HSC from Feni Government College. My GPA is 4.08 out of 5, and my SSC from Feni Government College, Feni Government Pilot High School. Um my GPA was 3.83 out of 5. After that, I work as an assistant manager in our own family shoe business. So I im- after that I improved my communication, management, and problem solving skills while I support my family and planning for higher education. All right. Thank you. Well, first tell me, why have you chosen UK? Why didn't you choose Bangladesh as your next study destination? Uh, I want to study in UK because they're offering a unique mix of higher quality education, um, global recognized m- um, method, and real world learning system. What really stands out to me is how UK universities focus on. So UK is UK offers very practical skill based curriculum, which is very supportive for students, and the UK also home to some of the world's most important political institution and discussions. So since I am passionate about my politics and international relations, I believe that uh, uh, there is uh, there is a better place to study these subjects. So, you sometimes hear globally recognized and real-time or practical education. Can you please explain what do you mean by globally recognized institutions? Globally recognized institution, like they have global recognized NGOs which are working for uh, UN and UNESCO and other international organization and World Bank, IMF, and lots of NGOs are working, and their uh, head office is located in the UK. But yes, I agree with you. But globally recognized, were you talking about UK universities or other UK institutions? I'm talking about institution, like political institution, and UK is a I very understand. Thank you. powerful country. I understand. I understand. Um, all right. Okay. Then please tell me, why have you chosen London South Bank University over other UK universities? Uh, I've chosen is very student focused, offers strong academic support. Uh, I really impressed with the politics and international relation course structure, which is very unique. It includes important topics like diplomacy, conflict resolution, policy making, all of which match my interest. So that is why I've chosen London South Bank University.
Is there any other reason for choosing this university? And also their location is is in central London, so which is also very important for me. Short answers. Short answers. Okay. All right. Let's move on to the about your modules. Why have you chosen the course Politics and International Relation? I have been interested in politics, so how the world works, uh, my country's cooperation in international politics, why some go to war, and how government and their governance are taking decision. I often watch political news and read articles, and follow international events. I want to understand their topics and better and better, um, because someone who can help bring uh, mm, positive change in society. So that is why I've choose this course. Okay. Then can you please tell me, like, what is your future career plan, and how does this course help you achieve or fulfill your career goal? My future goal is to work in a government organization or with international NGO, like the UN or a human right organization. In Bangladesh, we are facing a lot of problems like um, lack of lack of governance failure, and lots of international NGOs are working to develop our institution, like UN. UN have a lot of AGs organization. So I want to work in development sector NGOs. So I want to work as an CEO of any NGO which is working for development, institutional development sector. Right. That's actually in short. You told me that your life goal was to become work in the government organization like NGO or the UN. Well, what is your expected salary when you join this job? So the Bangladesh's job sector is very it's very tough to having a job, and so I expect my salary at least 60,000 to 80,000. This is still 280. Coach, do you have any specific organization in mind to start working with after completing your graduation? Any dream companies that would like to work in Bangladesh? So I already mentioned that I want to work as an organization which is UN based, uh, development organization, or World Bank based development organization. So Can in you Bangladesh, please I have a lot of organizations. can you please name few of the Bangladeshi organization that works for World Bank or UN? So I specifically, I forgot the name. Sorry. Yeah, the CAP.
এইসব ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু একটু ব্যাকআপ প্ল্যান থাকা হবে। ফর এক্সাম্পল, বুদ্ধিমানের কাজ হইতো কি এই উত্তরে বলে দেওয়া যে এনজিওস লাইক আপনার মানে এখন পাওয়ারে কি আছেন বলেন? জি জি। এখন বাংলাদেশের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের হেড কে? ইন্টারিম গভর্নমেন্টের হেড ডক্টর ইউনিস। ডক্টর ইউনূস কি কোন এনজিওর সঙ্গে, ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড কোন এনজিওর সঙ্গে কি উনি সম্পর্কিত? ওনার তো নিজের এনজিও আছে, ওই যে গ্রামীণ ব্যাংক। হ্যাঁ। তো এটা কি আপনার বলা উচিত না? ওরা তো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এগুলোর সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করে, ওদের নাম কি বলা উচিত না? যে গ্রামীণ ব্যাংক হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ ব্র্যাক হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ। কতগুলো নাম আছে, আপনি একটু নলেজ রাখেন, হ্যাঁ। আমার সরি জেনারেল সরি, ম্যাক্রো ইকোনমিক্স। জি, এক্স্যাক্টলি তো ম্যাক্রো হচ্ছে কি আপনার ইকোনমিক্স রিলেটেড বলতে পারতাম। এই একটা জিনিস মনে রাখবেন, আপনি ওদেরকে মানে ফলো আপ কোশ্চেনের সুযোগ কেমন দিবেন? আপনার রিসার্চ এরকম থাকবে, যেমন ধরেন এখানে যদি একটা নাম বলে দিয়ে দিতেন, হ্যাঁ ব্র্যাক, আপনি বলতেছেন এটা হুম হুম ব্র্যাক, হুম হুম। তারপরে গ্রামীণ ব্যাংক, হ্যাঁ, ওদের নাম যদি বলে দিয়ে দিতেন ওরা জেনে রাখতে হতো না। এছাড়া একটা রিসার্চ এতই প্রপার, কোম্পানির নামটা পর্যন্ত আমাদের বলে দিচ্ছে, আপনার কিন্তু ফলো আপ কোশ্চেন করার কোনো সুযোগ আর থাকে না। ওকে, তো হচ্ছে কি এই জিনিসগুলো থ্যাংক মনে ইউ থ্যাংক রাখবেন, ইউ। এটা রিসার্চ জি করবেন, জি। আর যেগুলো বলবেন এগুলা ব্যাকআপ দেওয়ার পাওয়ার থাকতে হবে। যেমন ধরেন যে প্রথম প্রশ্ন, এটাতে আমি ফিডব্যাকটা এখনই দিয়ে দিচ্ছি। আপনি বলতেছেন গ্লোবালি রিকগনাইজড ইনস্টিটিউশন, এইখানে কিন্তু আপনি বলতেছেন হুম ওয়াই ইউকে। ইউকে চুজ করার কারণ হচ্ছে গিয়া ওদের ইউনিভার্সিটি গুলো গ্লোবালি রিকগনাইজড। যেমন ধরেন বাংলাদেশের মাত্র এই সেদিন আগে ওয়ার্ল্ড এর 1,000টা ইউনিভার্সিটির ভিতরে বোধহয় আমাদের কোন একটা ইনস্টিটিউশন হয়েছে, হ্যাঁ। কোন একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি বোধহয় ওর নাম আসছে, কিন্তু ইংল্যান্ডের প্রথম 500টার ভিতরে আপনি মানে ইংল্যান্ডের মিনিমাম মানে 50 থেকে 60টা প্রতিষ্ঠানের নাম পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে, প্রথম 500টার ভিতরে। আর প্রথম 5টার ভিতরে অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ সবসময় থাকে, ঠিক আছে। তো হচ্ছে গিয়ে এগুলো কাজে গিয়ে এগুলো আপনার মানে ওদের ব্যাপার স্যাপার আলাদা। আপনি যে বললেন গ্লোবালি রিকগনাইজ, এটাকে আপনি যদি কখনোই ফলো আপ জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ বলো দেখি কয়েকটা গ্লোবালি রিকগনাইজ ইউকে ইউনিভার্সিটির নাম, আপনার তো প্রথমেই বলে দেওয়া উচিত যে অক্সফোর্ড, ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, ওদের নাম বলে দেওয়া উচিত, ঠিক কিনা? এই হুম জিনিসগুলো হুম আপনি হুম। মানে মাথা ভিতরে এই নলেজ গুলো রাখেন, যেটা বলতেছেন এটাকে ব্যাকআপ দিতে পারবেন। ওকে, খালি ভারী ভারী টার্ম হ্যাঁ। ইউজ করলাম। ফর এক্সাম্পল, আমি আমার এক ছাত্র ছিল, ও বলছে যে আমি পিএইচডি করবো, আমি বললাম পিএইচডি ফুল মিনিং কে বলো, আর বলতে পারেন না। তো এ হচ্ছে ডক্টর অফ ফিলোসফি, ঠিক আছে। তো এই জিনিসগুলো জেনে রাখতে হবে যে আমি মানে যেগুলো শব্দ বলি এগুলো মিনিংটা যেন আমার মিনিমাম জানা থাকে, ঠিক আছে। আর আরো ভালো কথাগুলো যদি বলে দেওয়া যায়, ঠিক আছে, যেমন ধরেন এটা কিন্তু বলা উচিত যে আপনি কি ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে ইচ্ছুক। যে মানে কি বলা যায়, মাইগ্রেটস ওয়ার্ক গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন উইথ এন ইন্টারন্যাশনাল এনজিও লাইক দ্য ইউএন or হিউম্যান রাইটস গ্রুপ। হিউম্যান রাইটস গ্রুপের ভিতরে বাংলাদেশের নাম করা কে আছে? এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আছে, ঠিক কিনা? অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল একটা আছে। তারপরে ট্রান্সপারেন্সি দিয়ে টিআইবি আছে, ট্রান্সপারেন্সি হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ, বাংলাদেশ। টিআইবি ট্রান্সফার। হ্যাঁ। এই জিনিসগুলো আপনার মানে বলা উচিত, হ্যাঁ। তো এগুলো আপনার মানে একটু নলেজে রাখছেন, ঠিক আছে। তো এগুলো একটু নলেজে রাখেন যাতে বলতে পারেন। আর আপনার উত্তরগুলো একটু শর্ট হয়ে যাচ্ছে, বলবো না যে অসুবিধা পড়বে, বাট একটু শর্ট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ওয়াই টু জি কে উত্তরটা শর্ট আছে। তারপরে হচ্ছে কি আপনার মানে এমনি বলায় কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে, বলায় কোনো সমস্যা নেই। আর যখনই শর্ট প্রশ্ন আনসার করবেন তখনই ওদের মানে ফলো আপের সুযোগ দিয়ে দিবেন, কারণ মনে করবেন ওরা মনে করবে যে আপনার প্রপার রিসার্চ নাই, হ্যাঁ। ওদের একটা আপনি ওপেনিং দিয়ে দিচ্ছেন যে না মানে ইয়ে আছে। আবার একটা চালাকি অবশ্যই আছে, যদি আপনি বেশিক্ষণ বলতে না পারেন, বেশিক্ষণ বলতে গেলে ভুলভাল হয়ে যায়, তাইলে আপনার মানে শর্ট করে উত্তর দেন, কিন্তু ফলো আপ কোশ্চেন উত্তরগুলো ঠান্ডা মাথায় দিন। ওকে, এটা একদিক দিয়ে ভালো, মানে আমারটা স্ট্র্যাটেজি ছিল আমি শর্ট করে আনসার দিতাম। আমাকে প্রচুর প্রশ্ন করতে পারতাম, আমি কখনো ভয় পেতাম না, প্রশ্ন আনসারে আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি আরো মজা করতাম, অনেক মজাই করতাম, ঠিক আছে। তো থেকে এগুলো মানে আমি ওদের প্রশ্ন বেশি করে দিতাম। বাট উনি এগুলো মানে অনেকে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে গিয়ে লম্বা সময় কথা বলা, যাতে ওরা বিরক্ত হয়ে মানে পরের প্রশ্ন চলে যায়। যেটা আপনার ভালো লাগে মানে কোনো অসুবিধা নেই, দুইটাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি নিজে কিন্তু ছোট প্রশ্ন আনসার দিয়ে আসছি। আমাকে প্রচুর প্রশ্ন করতো, বাট আমার মানে সমস্যা হতো না, ঠিক আছে। ওকে, আচ্ছা। হ্যাঁ আপনার মানে এখন আপনার লন্ডন সাউথ ব্যাংক কেনেন, আচ্ছা আপনি মানে
চেষ্টা করেন, যদি পারেন, না পারলে কোনো অসুবিধা নেই। কেন ইউকে চুজ করলেন, কেন লন্ডন সাউথ ব্যাংক ইউজ করলেন? আপনি বলছেন সাবজেক্টের কথা, এটা ঠিক আছে, খুবই ভালো, এলএসবিউ মানে মডিউল গুলো ভালো আছে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু সেন্ট্রাল লন্ডন এটা কিন্তু খুবই এলএসবির একটা অ্যাট্রাক্টিভ জিনিস। একটা সত্যি কথা বলি, এলএসবিউ যদি লন্ডন না হয়ে আপনার স্কটল্যান্ডে হতো, তাহলে কি আপনার যাওয়ার এত ইচ্ছা থাকতো? এই যে এই উত্তরটা দিলে না, আপনার এটা তো আরবিসি অবশ্যই। আসা উচিত। ঠিক আছে, যে হচ্ছে গিয়ে কেন হ্যাঁ, ওইটা। এলএসবিউ, এইটা আপনার অবশ্যই। লন্ডন হচ্ছে গিয়ে কি একটা টিম। আপনার মানে এখানে বলেন, মানে ল পড়তেই যান, যেটাই পড়তে যান, সব বড় বড় কোম্পানির হেডকোয়ার্টার কোথায়? লন্ডনে অবস্থিত, ক্যাপিটাল। লন্ডন হচ্ছে গিয়ে লন্ডন। ক্যাপিটাল, স্বাভাবিক, আমাদের হুম। ঢাকা শহরে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠান অবস্থিত। তো হচ্ছে গিয়ে এরকম মানে লন্ডন এই কারণে ইম্পর্টেন্ট। তো লন্ডন অবশ্যই অ্যাট্রাক্টিভ জায়গা অলওয়েজ। লন্ডনের ক্যাম্পাস হলে এটাকে হাইলাইট করা উচিত। আপনি প্রথমে বলবেন যে না আমার মডিউল টু ইত্যাদি ইম্পর্টেন্ট, সেকেন্ড পয়েন্টে বলবেন যে লন্ডন এটা সেন্ট্রাল লন্ডন। লন্ডনে থাকা মানেই একটা গ্লোবাল সিটিতে থাকা, যেখানে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, পলিটিক্যাল ইভেন্ট রেগুলারলি হয়, ওয়ার আই ক্যান লার্ন মাচ। অনেক কিছু বলার সুযোগ আছে। ঠিক আছে, তারপর লন্ডনের ইয়েগুলো আপনার মানে, এই তো এই জিনিসগুলো বলতে হবে। তারপর এলএসবি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এগুলো বলতে পারেন, যে এলএসবি তে মানে প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল ছাত্র আছে। যেটা আমাকে মানে ইয়েগুলো আমার মানে ইয়েগুলো আমার মনে হয় সেখানে আমার মানে এনভায়রনমেন্টটা ভালো লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই ধরনের জিনিসগুলো বলতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওয়াই ডিড ইউ চুজ দিস কোর্স? চুজ দিস কোর্স এটা হচ্ছে গিয়ে একটু শর্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনি এখানে হচ্ছে গিয়ে মানে একটু বড় করে কেন কোর্স আপনার মানে মনে রাখবেন, প্রথম যে চারটা কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে এগুলো ওরা জিজ্ঞেস করবেই করবে। ঠিক আছে, তারপরে আসেন প্রথম গ্যাপের চারটা কথা। কোয়েশ্চেন না? প্রথম চারটা কোশ্চেন এগুলো মানে যে কোনো ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করবে। ও ফিউচার আচ্ছা, ক্যারিয়ার প্ল্যান, গ্যাপ, তারপর মানে গ্যাপ না, গ্যাপের গ্যাপ, তারপর ওয়াই ইউকে, ওয়াই এলএসবিইউ, আর আরেকটা হচ্ছে ওয়াই দিয়ে ওয়াই দিস মডিউল, কোর্স। তারপরে হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে কি ফিউচার ক্যারিয়ার প্ল্যান। এই চারটা থাকবেই থাকবে, লাল বাতি থাকবে। তারপরে এইগুলোর সঙ্গে আর অন্যান্য, হ্যাঁ হ্যাঁ আরো থাকবে, এগুলোতে আসতেছে যে আপনার স্পন্সর কে, তারপরে মেনটেনেন্স কস্ট কি, এগুলো নিয়ে প্রচুর প্রশ্ন করবে। ঠিক আছে, আপনার মানে ইন্টারভিউ কতক্ষণ হবে এটা তো বলে দেওয়া আছে হ্যান্ড আউটে। দাম কতক্ষণ জানি আপনার ইয়ে করে আপনার 15 থেকে 20 মিনিট এভারেজ। আর যদি বেশি পছন্দ করে ফেলে তাহলে 30 মিনিট নেবে। পছন্দ করে এখানে নেগেটিভ করতে আই থিঙ্ক বলতেছে। এলএসবিইউ তো হচ্ছে কম্পিউটার, কম্পিউটার বেস না না এলএসবিইউটা? না না, এটা আপনার মানে কম্পিউটার বেস না তো, এখানে কি বলা আছে যে আপনাকে কি অফিস থেকে জানাইছে কম্পিউটার বেস নাকি না সামনাসামনি নিবে? হ্যাঁ, বললো তো কম্পিউটার বেসড। কম্পিউটার বেসড মানে এআই, এআই হ্যাঁ, ইন্টারভিউ। হ্যাঁ, 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 আচ্ছা, এআই ইন্টারভিউ। আগে অফিস থেকে এআই ইন্টারভিউ কথা বলছো না? তাহলে ঠিক আছে, তাহলে এআই এর মাধ্যমে হবে। এগুলো হচ্ছে অফিস থেকে ওরা দেখে। আপনার যদি কোনো কনফিউশন থাকে আপনি ওদের অফিসিয়াল নাম্বারে মানে এই নাম্বারে কনফার্ম করে বলবেন যে আমাকে একটু কনফার্ম করেন এটা কি এআই নাকি না কোনো একজন ব্যক্তি এসে ভিডিওর মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেবেন। ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করে নিন অফিসিয়াল নাম্বার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কথা বলেছিলাম যখন হচ্ছে মেডিকেল করেছিলাম, তখন হচ্ছে যে উনি দুই তিনবার বলেছিল যে হচ্ছে যে এআই ইন্টারভিউ হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে আরেকবার জিজ্ঞেস করে রাখেন যে আমাকে একটু কনফার্ম করুন হ্যাঁ, এটা কি এআই ইন্টারভিউ হবে নাকি না ভিডিও কলের মাধ্যমে নেবেন, জুমের মাধ্যমে একজন মানুষ নেবেন, মানুষ নেবেন এআই নেবে, এটা জিজ্ঞেস করলে হবে। এটা হচ্ছে কি আর হ্যাঁ, করে sure। তার সঙ্গে অফিসিয়াল লোকদের সঙ্গে ওই ইউনিভার্সিটি জি। রিপ্রেজেন্টেটিভের খাতির খাতির আছে, ওরা এটা জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারে। ওকে ঠিক আছে, আসুন। আপনার এখন আসি আপনার স্টাডি গ্যাপটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। Why there is a gap in your education and why do you want to study now? So, after I complete my HSC exam in 2021, the result was published in early 2022. Since then, I have been working as an assistant manager, as I already mentioned, at my family business. Um, well, in our shoe business in Feni. Uh, I took this time to gain work experience, improve my communication and leadership skills, and also support my family. During this time, I continued learning on my own, followed political news, watched documentaries, and read online materials related to international affairs. This helped me become more sure that politics and
international relations is what I want to study. বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা দেখেন, একটা জিনিস আপনি কিন্তু বারবার বলতেছেন, সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি। আপনি জব করতেছেন ফ্যামিলি সাপোর্ট করার জন্য। এখন অয়ন, এটা নেগেটিভ হইতে পারে এই অর্থে, ওরা মনে করতে পারে যে আপনার টাকা পয়সা নাই দেখে আপনি ফ্যামিলি সাপোর্ট দিচ্ছেন, তাই পড়াশোনা করেন, এখন টাকা হয়েছে তাই উঠে পড়তে যাইতেছেন। এটা নেগেটিভ হয়েছে। আপনি সাপোর্ট বাই ফ্যামিলি বলার তো দরকার নেই। আপনি বলবেন যে আমার মানে পড়াশোনা শেষে আমার মনে হচ্ছে যে আমার জব এক্সপিরিয়েন্স দরকার, আমার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স গেইন করতে চাই, এই কারণে আমি জব করছি নিজের কোম্পানিতে। হ্যাঁ, যদিও নিজে কোম্পানি, বাট আমি প্রচুর শিখছি। আমি মানে এগুলো একদম লোয়ার লেভেলের টায়ার থেকে জব করতেছি। আপনার পজিশন কি দেখি? আপনার মানে জবের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলবেন যে I started as a as low as assistant manager and working there, learning at the hands-on experience and like improve my communication leadership skills and also support my family। এটা কাট, এটা হচ্ছে কি বাদ, এটা আপনার মানে সাপোর্ট ফ্যামিলি করার দরকার নেই, ঠিক আছে? আপনার মানে নিজের জন্য আপনি কাম করছেন, ঠিক আছে। দিয়ে তারপরে হচ্ছে কি আপনার মানে ডিউরিং দিস টাইম I continued learning on my own, followed political news, watched documentaries, read online materials related to international affairs. This helped me to become more sure politics and international relations. I truly want to start. Now I feel pretty confident to return to my studies. I believe this is right time for me because I have a real life experience. I know what I want to achieve and I am fully focused on my education. আপনি আপনার নিজের মতো করে বলবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনার গোলটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কিন্তু আপনি পড়তে আছেন পলিটিক্যাল সায়েন্স। যদি আপনাকে ওরা এই প্রশ্নটা করে বসে যে I don't see any relevancy between your job and your study. Please, can you please explain why? So I already mentioned that my communication and leadership skills and experience I've gained to this assistant manager post because managing is a very important thing in learn and to in research. আচ্ছা, এটা কি বলা যায় না যে ম্যানেজিং, পলিটিক্স এর ম্যানেজিং, ভালো ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব অনেক বেশি। পলিটিশিয়ানদের কি ম্যানেজমেন্ট অনেক ভালো হইতে হয় না? অনেক ভালো হইতে হয়, কারণ পলিটিশিয়ানদের যদি ভালো Hmm. ম্যানেজমেন্ট না পারে আস্তে দেশে গন্ডগোল লাগে। আর একটা কোম্পানিতে ম্যানেজার ভালো না পারলে কোম্পানির ছোট একটা জায়গায় গন্ডগোল লাগে বেশি, ঠিক কিনা? Hmm. এটা আপনার মানে একটা ভালো জিনিস যে লার্নিং দ্য আর্ট অফ ম্যানেজমেন্ট ইজ এসেনশিয়াল ফর বিজনেসম্যান, পলিটিশিয়ান and also the statement বলতে মানে যে রাষ্ট্রনেতা যারা আছে, statement everywhere. I believe uh, learning the art of management is very crucial, even more important for a politician rather than a businessman, because through politics you can impact life of millions, where through business you can only impact thousands or less. হ্যাঁ? এইভাবে করে আপনি মানে কথাগুলো বলতে পারেন, ঠিক আছে? এটা আপনি মানে নিজের যে যোগ্যতা আছে, একটা জিনিস মনে রাখবেন, আমরা যখন মানে বারেট লোক করছি, আমাদের এটা ওরা সুন্দরভাবে শিখাইতো যে তোমার ক্লায়েন্ট যতই দুর্বল হোক তার শক্তিশালী পয়েন্ট গুলা নিয়ে তুমি কথা বলবা, তাইলে হচ্ছে যে তুমি জিতে যাবা। দুর্বল পয়েন্ট গুলা নিয়ে কথা বলবে না, ঠিক আছে? আমাদের কিন্তু মিথ্যা বলতে শিখে নেই, বলছে যে দুর্বল পয়েন্ট গুলা নিয়ে কথা বলিও না, তোমার শক্তিশালী যে পয়েন্ট আছে এগুলা নিয়ে বলো। আপনার জবটা কিন্তু আপনার পড়ার সঙ্গে যায় না, সত্যি কথা আসলে যায় না, কারণ আপনি মানে সু কোম্পানিতে ম্যানেজার ছিলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, কিন্তু আপনি পড়তে যাচ্ছেন পলিটিক্যাল সায়েন্স। হ্যাঁ, যায় না কিন্তু। তো এটাকে আপনাকে বিক্রি করতে হবে এইভাবে যে আমি ম্যানেজমেন্ট শিখছি, কমিউনিকেশন স্কিলস শিখছি, যেটা পলিটিক্যাল বলে। আপনার সাবজেক্টের নাম কি যেন? রেগুলার International relations. ইন্টারন্যাশনাল, হ্যাঁ, পলিটিক্যাল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন তো রিলেশনশিপ উইথ ম্যানেজার, এটা তো একটা মানে ভালো একটা রিলেশনশিপ উইথ ক্লায়েন্ট, মেনটেনিং রিলেশন উইথ কলিগ, Uh, ক্লায়েন্ট। This is what I learned from from the job, which is I believe for my course in the international political science and international relation is quite relevant. আপনি ওদের সঙ্গে এই লাইনে আর্গুমেন্ট করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এরপরে আসে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। আচ্ছা,
Where will you live in the UK and how will you commute? Shortcut I'm with planning to live in housing or private accommodation close to London South Bank University. I've already looked into some websites in some uh, some student sh- sorry, shared rooms in online, and so I'm also checking options in one and zone one and zone two of London. হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমি আপনার অনেকগুলো সাথে এই যে আপনি একটু নলেজ দেখাই দিয়ে দেন যে এক্সপেন্স কিরকম লাগতে পারে নাহলে কিন্তু ফলো আপ কোয়েশ্চেন করবে হ্যাঁ যে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে কি উইকলি আর মান্থলি আপনাকে ওটা যে কোনো ভাবে প্রশ্ন করতে পারে হোয়াট ইজ ইউর মান্থলি অ্যাকোমোডেশন কস্ট অথবা ইংল্যান্ডে খুব কমন হচ্ছে উইকলি হিসাব জিজ্ঞেস করা যে হোয়াট ইজ ইউর উইকলি অ্যাকোমোডেশন কস্ট ওর উইকলি রেন্ট সপ্তাহে ইংল্যান্ডে একটা হিসাব আছে সপ্তাহে ওরা হিসাব করে, ঠিক আছে পার সপ্তাহে আপনার কত করে রেন্ট পড়তে পারে এখানে আপনার মানে যে হিসাবটা দিচ্ছে আহ, কত বলা আছে আপনার মানে রেন্টের পিছে কত লাগবে ইয়ে মাসে 500 থেকে 600 মতো নাকি না আরো বেশি 800 কত কত লেখা আছে আমাকে তো বলেছিল যে 500 সরি 600 থেকে 800 এই টাইপের। 600 টাকা এটাই এক্সাক্ট ফিগার মনে রাখবেন লন্ডন খুবই এক্সপেন্সিভ থাকার জন্য কিন্তু এগুলো আপনি যদি প্রাইভেট অ্যাকোমোডেশন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এটাই বলতে হবে আপনার যে যে 600 থেকে 800 হ্যাঁ আপনার মানে একটা জিনিস এখানে কিন্তু আপনার মানে অ্যাকোমোডেশন কস্ট মানে 600 থেকে 800 আসে মান্থলি এটা মান্থলি কিন্তু এন্ড উইকলি নিয়ে যান তাহলে কত আসে 200 করে আসে না 150 থেকে 200 150 থেকে 200, হ্যাঁ, 150 থেকে 200। 150 থেকে 200 এটা কিন্তু আজ পাঠায় না আমার এক ছাত্র ভোট পাকায় দিয়েছিল বুঝছেন বৃহস্পতি উইকলি অত পড়ে গেছে মান্থলি 600 থেকে আসে মান্থলি 600 থেকে 800 বসে উইকলি করতে হচ্ছে গিয়ে 400 করে উইকলি 400 করে মাসে কত আসে 1600 ওর কে যায় না ঠিক আছে উইকলি আর মান্থলি দুইটা হিসাবটা ক্লিয়ার মান্থলি পেন্সিল দিয়ে অথবা কলম দিয়ে উইকলি মান্থলি গ্রেডটা লিখে রাখা ঠিক আছে তাহলে আপনার মানে রিভিশনের সময় হুম। ওইটা চট করে এটা লেখাতে চট চলে যাবে ঠিক আছে how will you pay your tuition fees and living costs Uh, my mother is sponsoring my studies. She has some savings. It's worth around 1.12 crore BDT, which is about uh, which is about 80,000 pounds, based on current exchange rate. So I check the UKVR rules and understand that for studying in London, I need to show around 13,300 pounds for my living expenses, and my tuition fee after scholarship is 13,500 pounds. So altogether, I need to show around 26,800 pounds. So my mother's savings are much more than this amount. So we can fully cover both my tuition fees and living expenses. do you plan to work during your studies Yes, I may work part-time if I get the chance, but only within the allowed hours, because I've seen in UKVI rules, student are only applicable work for 20 hours per week. So um, uh, uh, I can work up to 20 hours per week during term time, and full time during holidays. So, but I want to make it clear that I will not depend on my part-time job, and I'm fully focused on my studies. So my family has already arranged full financial support. So if I work, yeah, it will only be
it will only be to gain my experience and improve my communication skills. এই উত্তরটা খুবই সুন্দর, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট। এটা মানে একদম টপ নচ আনসার। মানে সবসময় মনে হয় এই যে সেকেন্ড পার্ট, আপনি যে প্রথম পার্টটা বলে দিলেন এটা কিন্তু খুবই নেগেটিভ, কিন্তু আপনি পরে বলতেছেন যে আমি এটা ক্লিয়ার করে দিয়ে দিচ্ছি যে আমার মানে আসলে এটা প্রয়োজন নেই, কারণ আমি আমার পরিবার আমার জন্য ফুল ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট রেডি করে দিচ্ছে। আর এইগুলো আমি এটা হচ্ছে গিয়ে খালি এক্সপিরিয়েন্স গেইনের জন্য বলবো। এটা কিন্তু খুবই উত্তর। যারা ধরেন আমাদের দুর্বল ইংরেজি, কাম করার কোনো প্ল্যান নাই, আমি হচ্ছে ফুল টাইম স্টাডি, বাট এগুলো আপনার মানে এগুলো আপনার যখন আইএলটিএস স্কোর ইত্যাদি ইত্যাদি টোফেলের স্কোরটা আমি দেখলাম, মনে হলো যে না আপনার এগুলোটা একটু কঠিন। সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু অবশ্যই বলবেন যে বাট কি জানি বলছেন যে আই ওয়ান্ট টু মেক ইট ক্লিয়ার দ্যাট আই উইল নট ডিপেন্ড অন পার্ট টাইম ওয়ার্ক, এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই বলবেন, টেনশনে বাদ দিয়ে না, ওকে? এটা বাদ দিলে কিন্তু সর্বনাশ। সেকেন্ড পার্টটা অবশ্যই বলতে হবে, বুঝা গেছে বলেন? হুম, হুম, হুম। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, can you please describe some modules or subjects you will study in your course? Yes, I've reviewed the course modules on LSBU's website. So they are offering international relations theory, diplomacy and global governance, foreign policy and global security, politics ideas in action. So also, which is very interesting is for me is international development. So these topics are very interesting to me because they deal with real world problem and they are very updated to our country's education system. So our international relations course is very backdated. So UK is a very better option for international relations, and they're very updated as I already mentioned. আচ্ছা, অথবা সাবজেক্ট গুলো নিয়ে যেগুলো আপনি পড়তে আছেন ওগুলো নিয়ে কিছু একটা বলা। আহ, ওগুলো নিয়ে মানে স্পেসিফিক একটাকে টার্গেট করব, লাইক মানে দুই একটা বলার পর স্পেসিফিক একটাকে টার্গেট করব। হ্যাঁ, এটা এটা বলে বললে মানে ভালো হয় আর কি। হ্যাঁ, আপনার মানে এগুলো ক্যান ইউ ডিসক্রাইব সাম মডিউলস, প্রশ্ন হচ্ছে দেখেন, ক্যান ইউ ডিসক্রাইব সাম মডিউলস অর সাবজেক্টস দ্যাট ইউ উইল স্টাডি ইন ইয়োর কোর্স? ইন ইউর কোর্স। মানে কিছু সাবজেক্টের সো নাম তাহলে বলেন। হচ্ছে যে আমি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর হচ্ছে যে মানে যে কোনো একটা আমি মানে ফুললি ফোকাস দিয়ে হচ্ছে যে ওইটাকে মানে ব্রডলি অ্যান্সার দিব। আচ্ছা, যদি এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে না, ঠিক আছে এটা আপনার হয়, কিন্তু দেখেন যদি আপনি স্পেসিফিক এইভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসে, টেল মি ফিউ অফ দ্য ফার্স্ট ইয়ার মডিউলস ইউ আর গোয়িং টু স্টাডি। ফার্স্ট ইয়ার যে ফার্স্ট ইয়ার মডিউলগুলো, মডিউলস। ফার্স্ট ইয়ার মডিউলগুলো কি কি, এগুলো যদি জিজ্ঞেস করে বসেন। ফার্স্ট, হ্যাঁ, আমি যেগুলো বলছি ওগুলো ফার্স্ট ইয়ার মডিউল থেকে। আচ্ছা, কি কি বলছেন বলেন দেখি। ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস থিওরি, হুম ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস থিওরি, পলিটিক্যাল আইডিয়াস ইন অ্যাকশন, হুম। তারপর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে, তিনটা বলছেন তো। চেষ্টা করেন আরো একটা মনে রাখতে, ঠিক আছে? তিনটা একটু কম হয়ে যায়, যে চারটার নাম মনে রাখেন, যে কোনো একটা মনে নিলেন। নাও প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট রিমোট। কনফ্লিক্ট রেজলিউশন এটাও বলা যায়। ঠিক আছে, আপনার মানে এগুলো আপনি মানে যেগুলো নিয়ে একটু ডিটেইল বলতে পারবেন এগুলোর ব্যাপারে একটু আইডিয়া রাখেন, ঠিক আছে? যেমন হুম, হুম। এই ধরনের একটা প্রশ্ন করতে পারে, টেল মি অ্যাবাউট, টেল মি ডিটেইল অ্যাবাউট এ মডিউল দ্যাট ইউ আর ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন। তখন কি বলবেন? যে কোনো একটা মডেল সম্বন্ধে বিস্তারিত বলো যেটা তোমার হ্যাঁ, হ্যাঁ, পছন্দ লাগে। হ্যাঁ। তখন কিন্তু একটা মডেল নিয়ে কথা বলতে হবে, ঠিক আছে? বলেন দেখি যে কোনো একটা মডেল নিয়ে আপনার কি আইডিয়া আছে, বলতে শুনি যে এই ধরনের প্রশ্ন দেখতে আমার। So I'm super interested in conflict resolution and peace building. So as we are already seeing that Middle East war, like Israel and Palestine war, which is very
long term war. So in UN and other organizations are trying to build peace for themselves, but the conflict is the conflict has very tragic stories, and they're stuck in very সময় একটু স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার আর একটু দেখতে হবে এটা। ঠিক আছে, আপনি মানে এগুলো দেখলেন, আপনার মানে প্রশ্ন কিন্তু হঠাৎ করে একটা জায়গা থেকে আবিষ্কার করবেন। আপনার মানে একটাতে হয়তো মাপ দিলে দিতে পারে মেজর কোনো মিস্টেক, কিন্তু দুই তিনটা প্রশ্ন যদি আটকে যান, দ্যাটস এন ইস্যু। ঠিক আছে এখন খুব ভালোভাবে পড়বেন, মানে কোনো হুম ফাঁকিবাজি করে। ঠিক আছে, আপনার মানে শেষ দিকে যে প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল, আপনি কি খেয়াল করছেন হ্যান্ড আউটের ওই যে আপনার মানে হুম কোয়েশ্চেন হুম হুম। 20-এ পড়ে যে কোয়েশ্চেন হ্যাঁ গুলো আছে এগুলো খেয়াল করছেন? এগুলো ওরা মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করছে প্রথম যে 20টা প্রশ্ন, এগুলা দলের কোশ্চেন, এগুলো মানে যে কেউ পারবে, আপনি যদি রেগুলার পড়েন পারবেন, কিন্তু পরের দিকে যে কোশ্চেন গুলো ওই যে আপনার মানে কয় নাম্বার পাতার থেকে পড়ে দিয়ে 1 2 3 4 5 দিয়ে 6 নাম্বার পাতার থেকে দিয়ে 5 নাম্বার পাতা থেকে যে প্রশ্নগুলো আরম্ভ হয়েছে কোয়েশ্চেন 1 দিয়ে, এগুলো কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল কোশ্চেন। ঠিক আছে, যে আপনার মানে প্রিয় মডিউলের নাম বলেন, কি শিখতে পারলেন, আপনার কেরিয়ার গোলের সঙ্গে সম্পর্ক কি, ও অ্যাসেসমেন্ট মেথড কি করছেন, প্রোগ্রামের অ্যাসেসমেন্ট মেথড কি বলেন দেখি। প্রোগ্রাম হোয়াট ইজ দ্য অ্যাসেসমেন্ট মেথড। প্রোগ্রাম, কি 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 ধরনের পরীক্ষা ওরা নেবে দেখেন, বলো। জি জি। এটা কি কি দিয়ে পরীক্ষা, কি কি ধরনের পরীক্ষা ওরা নেয়? ওরা এটা বাংলাদেশ না যে আপনার মানে মুখস্থ করে বমি করে দিতে হবে পরীক্ষা দিন, এই ধরনের কাজ ওরা করানো, এই ধরনের এক্সাম থাকবে কম। ওদের পরীক্ষার মেথড গুলা কি কি বলেন, এটা আপনার দিয়ে নাম্বার কোশ্চেনে আছে যে কয় নাম্বার কথায় ধরেন পাতা নাম্বার গুলো দিয়ে 1 2 3 4 5, এগুলো 6 নাম্বার পাতায় যান, কারণ আপনার যে হ্যান্ড আউটের 6 নাম্বার পাতায় যান, 6 নাম্বার পাতার 2 নাম্বার কোশ্চেন, এটা ওপেন করো। অ্যাসেসমেন্ট মেথড, কি কি প্রশ্ন আছে দেখুন, আপনি মোবাইলে দেখতেছেন অয়ন, জি। এটা আপনি প্রিন্ট আউট করে নেওয়া উচিত ছিল। এটা প্রিন্ট আউট করে নিলে আপনার মানে এইটাতে দাগাদাগি করতে পারতেন অনেক কিছু। আপনারা জেন জি, মোবাইলে সবকিছু দেখেন, কিন্তু মনে আচ্ছা রাখবেন আমি প্রিন্ট আউট করে নিবো। এটাই যে ওই একটা জিনিস মনে রাখবেন, মানে খাতায় অথবা মানে পত্রিকায় যদি কোনো একটা কিছু পড়েন দাগান, ওটা আপনার সারা জীবন মাথায় থাকবে। মোবাইলের জিনিসটা মানে একদিন রাতেই। পর, 2 দিন পর মাথা থেকে আউট হয়ে যায়। ঠিক আছে, আপনার মানে পুরানো আমলের পড়াশোনার এটা একটা মানে ভালো গুণ ছিল। আপনারা দেখবেন ইয়াং জেনারেশনদের মানে আমাদের আব্বাদের যুগ, আপনাদের আব্বারা যারা আছেন হুম। তারা দেখবেন স্মৃতিশক্তি অনেক ভালো, কিন্তু আপনাদের দেখবেন 10 দিন আগের দিয়ে ঘটনা ভালো মনে থাকে না, কারণ আপনার মোবাইলের উপর রিলায়েন্ট বেশি, বেশি নির্ভর করে। দিয়ে প্রিন্ট আউট একটা করে আপনার মানে ইয়ে করে আপনার মানে বোথ সাইডে একটা প্রিন্ট আউট করে নিয়ে এসে এটাতে দেখাদেখি করে লিখবে। ঠিক আছে, আপনার যদি আরো ভালো কোনো ইনপুট থাকে এটা থাকবে, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ না মনে থাকে এগুলো আন্ডারলাইন করবেন, পেন্সিল দিয়ে দেখাদেখি করবেন, তাহলে কাটাকুটি করতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, ওকে, দিয়ে এগুলো প্রিন্ট করার হ্যাঁ সময় খেয়াল রাখেন। দিয়ে আমি তো হচ্ছে কি আপনার মানে অনেক ইনফরমেশন দিয়ে এটা তৈরি করা হয়েছে, তারপর মানে নিচের দিকে কেটে যাইতে হবে, ওদের বলিয়েন যে একটু সুন্দর করে ফরম্যাটটা করে দিয়ে দিন, পিডিএফ ফাইল তো পারার কথা। আর কিছু প্রশ্নের আনসার বোধহয় হ্যাঁ আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ। আপ টু দেওয়া হয়েছে, ঠিক কিনা? কিছু প্রশ্নের আনসার বোধহয় জি। আপনাকে আপ টু ডেট করা হয়েছে, কিছু প্রশ্নের আনসার আপনাকে বোধহয় আপডেট করে দেওয়া হয়েছে হ্যান্ড আউটটা দেওয়ার পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ লাইন এক্ষুনি কেটে যাবে, হ্যাঁ, আমি দিয়ে গুলো কেটে দিচ্ছি, কেটে আবার দিয়ে লিঙ্ক দিচ্ছি।